آج ہم اپنی نصیحت کے لیے خداوند کے خوبصورت کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات پر غور کریں گے۔ خداوند کے خوبصورت کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن پورا بھاٹ اس کی خوشی ہے۔ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ احترام سب بیٹھ جائیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے خوبصورت کلام میں سے ہم نے بزرگ سلیمان کی امثال کو پڑھا، اور یہاں پر خدا کا بندہ بڑی قابل غور بات بتاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بڑی پختہ بات ہے، یہ بڑی پختہ اور مضبوط بات ہے کہ لکھا ہے دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے۔ دغا کا ترازو کیا ہے؟ جب آپ کسی لالچ، کسی بھی حسد کی وجہ سے کسی کی طرفداری کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، آپ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، پھر بھی اگر آپ اس کی طرفداری کر دیتے ہیں اور حق کو، راستی کو، سچی بات کو دبا دیتے ہیں، تو آپ دغا کے ترازو کو تول رہے ہیں۔ آپ کا ترازو صحیح نہیں ہے، آپ دغا کے ترازو کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو بائبل کہتی ہے کہ دغا کے ترازو سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ ترازو آپ کو پتا ہے وہ چیز ہے جس میں کسی چیز کو تولا جائے، کسی چیز کو، کسی کا وزن کیا جائے، اسے کہتے ہیں ترازو۔ اب یہاں پر ہم اگر روحانی معنوں میں دیکھیں تو آپ کے ایمان کا ترازو، اگر آپ نے اپنے ایمان کے ترازو کو صحیح نہیں کیا، آپ کے ایمان کے اندر کمیاں ہیں، اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے، تو پھر آپ کے ترازو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کا ایمان صحیح نہیں تو آپ کے ایمان کا ترازو بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے یہ روزوں کے دن چل رہے ہیں۔ کون سے دن چل رہے ہیں؟ روزوں کے دن چل رہے ہیں، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود، روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن ان کے منہ کے اندر چھل ہوتا ہے، ان کے منہ کے اندر دغابازی ہوتی ہے، ان کے منہ کے اندر گالی گلوچ ہوتی ہے۔ ایسا ایمان خدا کو نفرت ہے، ایسے ایمان سے۔ ایسا ایمان خدا کو پسند نہیں ہے، اور اسی کے بارے میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ دغا کے ترازو سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے، لیکن جو پورا بات ہے اس کی خوشی ہے۔ ہاللویا۔ پورا بات یعنی کہ جو ہم خدا کے حضور ایمان رکھتے ہیں وہ مکمل ایمان رکھیں، آدھا ایمان نہ رکھیں، انکمپلیٹ زندگی بسر نہ کریں، بلکہ پوری کمپلیٹ زندگی اپنے خدا کے ساتھ بسر کریں۔ پورے باٹ سے خداوند کو کیا ہے؟ خوشی ہے، لیکن دغا کے ترازو سے خدا کو نفرت ہے۔ فار ایگزامپل، آپ بازار گئے، آپ نے وہاں سے 10 روپے کی چیز لی، اور آپ نے آ کے اپنے مالک کو بتایا میں نے 50 روپے کی لی ہے، تو آپ نے اس ترازو کو دغا کا ترازو بنایا، دھوکے بازی کا ترازو بنایا، جب آپ 10 روپے کی چیز لے کر 50 کی بتاتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ مجھے ایسے ترازو سے نفرت ہے۔ تو سوچیں کہ اگر ایسے ترازو سے خدا کو نفرت ہے تو جس نے ایسا ترازو رکھا ہو، کیا خدا اس سے محبت کرے گا؟ خدا اس سے بھی نفرت کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ترازو کو صحیح کریں، اپنے ایمانوں کو، اپنے عقیدوں کو صحیح کریں۔ جب آپ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو صحیح کرتے ہیں، لکھا پورا باٹ جو ہے اس میں خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کی خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے پورے باٹ کو خدا کے حضور پیش کریں۔
हालेलुया हालेलुया। कई लोग कहते हैं भाई साहब चलो तुसी चर्च चलो, लगाओ चर्च असी आने आ। कई लोग कहते हैं आज चर्च लगा नहीं होने चाहते हैं। ये आपके तराजू में फर्क है, आपके ईमान में फर्क है। आपका ईमान सही नहीं है। अगर आपका ईमान सही हो तो डिपेंड नहीं करता कि चर्च लगा है या नहीं, डिपेंड ये करता है कि आपको ये टाइम दे दिया गया, आपने आना है। जो टाइम आपको दे दिया गया उस टाइम आपने खुदा के हुजूर आना है। ये आपका सही ईमान है, ये आपका पूरा बात है। लेकिन अगर आप दगा की बातों पे जाएं तो फिर आप सुस्ती करते हैं, उन्हें जानने हैं अभी इबादत शुरू नहीं है, थोड़ी देर बाद जाते हैं, या फिर मालिक कौन सा देख रहा है जो मर्जी कर ले। यहां पर जब आप दूसरी आयत का मुतालिया करते हैं तो लिखा है तकब्बर के हमरा रसवाई आती है। जो लोग तकब्बर करते हैं, आपने तकब्बरी इंसानों को देखा? तकब्बरी लोग ये फैसला करते हैं कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। तकब्बरी इंसान ये कहता है कि जो मैं कहता हूं वही ठीक है और कुछ भी नहीं, सारे कुछ भी नहीं है, जो मैं कहता हूं वो ठीक है। तो बाइबल कहती है कि तकब्बर के हमरा क्या आती है? रसवाई आती है। फिर रसवाई देखनी पड़ती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू जो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, अगर तू अमल नहीं करता तो तू अपने आप को धोखा देता है। अगर अमल नहीं करता तो अपने आप को धोखा देता है। तो तकब्बर के हमरा क्या आती है? रसवाई आती है। इसलिए हमेशा याद रखें, आप जब भी अपने खुदा के सुराएं, आप जब भी अपनी जिंदगी की बात करें, आप हमेशा इंकसारी खाकसारी के साथ किया करें, ताकि आपके अंदर वो तकब्बर की बात ना हो और खुदा आपको पसंद करे। हालेलुया। लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। जो अपने आप को खाकसार बना लेते हैं, जो अपने आप को आजिज बना लेते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं एक आम शख्स हूँ और खुदा का बंदा हूँ, मेरे अजीजों लिखा है कि उनके साथ हिकमत है। हालेलुया। इसलिए आज अपने ईमानों को दुरुस्त करें, अपने ईमानों के तराजू को दुरुस्त करें और फिर तकब्बर को छोड़ें और खाकसारी सीखे। पूरा बात अपने खुदा के सुर लेकर आया करें, ताकि खुदा उनमें बरकत पाएं, सरफराजी पाएं। हालेलुया। पौलुस रसूल इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात कहता है। कई लोग दावा करते थे कि मैं खुदा की खिदमत के लिए ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन पौलुस रसूल इसके बारे में बड़ी खूबसूरत वजाहत बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं अगर जिंदा रहूँ तो मेरा पूरा बदन मसीह का है, और अगर मैं मर जाऊं तो मुझे नफा है। हालेलुया। वो कहता है मेरे लिए जिंदा रहना मसीह और मरना। अब इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो उसके बदन के साथ रिलेटेड है। तो कई लोग थोड़ा करके बड़ा फख्र करते हैं, जी मैं तो यह भी करना। आपको पता है बाइबल में लिखा है एक शख्स था, वो रोज़ा रखे हुए था और वो उसके पीछे एक फरीसी आ खड़ा हुआ, उसके पीछे एक कोई और बंदा आ खड़ा हुआ जो महसूल लेने वाला था। तो लिखा है कि उस शख्स ने क्या किया, उसने कहा कि ए खुदावंद मैं हफ्ते में 2 रोज़े रखता हूँ, ए खुदावंद मैं दायकी देता हूँ, ए खुदावंद मैं इस शख्स की तरह नहीं हूँ। तो बाइबल कहती है कि वो शख्स पीछे ही खड़ा रो रो के दुआएं करने लगा और कहने लगा खुदा तू मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अब उस शख्स के अंदर तकब्बर था जो ये बातें जता रहा था कि मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। उसके अंदर ये तकब्बर था। लेकिन दूसरे शख्स के अंदर तकब्बर नहीं था, बल्कि वो खाकसार हो गया और उसने अपने ईमान को दुरुस्त किया, अपने ईमान के तराजू को दुरुस्त किया और उसने देखा कि मैं इस लायक नहीं, तो खुदा ने उसके ईमान को भर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि दोनों में से किसकी दुआ मकबूल ठहरी? उस शख्स की जिसने रो रो कर अपने गुनाह का इकरार कर लिया, जिसने डिसाइड कर लिया कि मेरा ईमान कमजोर है, मेरा ईमान ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक करूंगा, ऐ खुदा तू मेरे ईमान को ठीक कर। तो खुदा ने उसके ईमान को ठीक किया और उसकी दुआ को कबूल किया। मेरे अजीजों, इसी तरह जब आप अपने खुदा के हुजूर आएं, पूरा बाट लेकर आएं, पूरे टाइम पर आएं,
جب آپ دنیاوی زندگی بسر کرتے ہیں تو پورے ایمان والی زندگی بسر کریں، دغا بازی والی زندگی بسر نہ کریں۔ دغا باز شخص ہمیشہ آپ کے منہ پہ کچھ اور ہوگا اور دوسرے کے منہ پہ کچھ اور ہوگا۔ وہ دو رنگی باتیں کہتا ہے، مثال کی کتاب میں لکھا وہ دو رنگی باتیں کہتے ہیں۔ ان کی باتوں کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ ایک جگہ پر کچھ کہتے ہیں اور دوسری جگہ پر کچھ کہتے ہیں۔ اور دغا کے ترازو سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے، لیکن پورا باٹ جو ہے وہ خداوند کا ہے، اس میں خدا کی خوشی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں اس بے دینی کے دور میں، تاکہ ہم خدا کے اچھے بیٹیاں بیٹے بنیں اور ایمانوں کے ساتھ زندگی بسر، ایمانداری کی زندگی بسر کرنے والے بنیں۔ اس کلام کے وسیلہ خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے، آمین۔